का तुझे रास्ता, यूपी की मेहनतों का तुझे रास्ता, यूपी के इखलास का तुझे रास्ता, यूपी की खुद मस्ती का तुझे रास्ता, यूपी ने तुझे अपने रंग में रंगा है, उसे ताकि हमें रहमत लाए इनके जो बरकत से हमें माला मार है, दोनों जहां में हमसे तो राजी होगा, दोनों जहां में तू हमें भी अपना बनाए, वास्ता तेरे औलिया का हमसे तो राजी हो जा, वास्ता तेरे अम्बिया का हमारे दम से आदिल का सुलूक कभी हमसे न होगा, आदिल का सुलूक हमसे होगा। अगर तू आदिल से आएगा तो हम तो क्या, हमारे हमसे जो नीचे हैं वो भी तरफ उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बुलाया हम तक काबिल है इम्तिहान के, अब तक तो जिंदगी की करम पर गुजर की, क्या शायद आज हम भी किसी इम्तिहान हैं। ये इम्तिहान ये आओ और ये मुझसे बेमाया गुनाहगार हो क्यों शर्मसार करते हैं, ये इम्तिहान ये आओ और ये मुझसे बेमाया गुनाहगार हो क्यों शर्मसार करते हैं। अपने अच्छों का वास्ता हमें भी अच्छा बना दे, अपने पास बातों का वास्ता हमें भी बात बात बना दे। चराग से तू चराग जलाता है, कैदी के नूर से दूसरों को भी नूरी के नूर से सबको नूरी के शमे हिदायत सबको बना दे, परवरदिगारा नूरे हिदायत को आम कर दे, रमज़े तौहीद को आम कर दे, परवरदिगारा खुद को आम कर दे, परवरदिगारा तरीक़त के अनवार को आम कर दे, परवरदिगारा हकीकत और मारिफत के असरार को आम कर दे, परवरदिगारा उम्मत मुस्तफ़ा की हर दिलों को दे दे, परवरदिगारा उम्मत मुस्तफ़ा की दोनों जहां में याद रखिए, परवरदिगारा हमें जो मखलूकुल हाल है उनके इखलास को तवक्कुल में तब्दील फरमा दे, परवरदिगारा हम में जो गुनाहगार है उनके गुनाहों उन गुनाहों को हसनात में मुबद्दल फरमा दे, परवरदिगारा तू फर्ज पे आ जाए तो फिर आए तो हुनर क्या, परवरदिगारा हमारे अमरूद को हुनर बना दे, परवरदिगारा हम बहुत बुरे हैं बहुत अच्छे हमें बना दे, वास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन के सबसे हमें आइंदा साल तक हर तरह से हर बला से हर परेशानी से हमें जमीनी जराओं से महफूज करना, आसमानी चीजों से महफूज करना, जालिमों के जुर्म से महफूज करना, आशिकों के हसद से महफूज करना, दीन फरोशों के मकरो परहेज से महफूज करना, और अल्लाह की अकीदत जो हमारे दिलों में है उस अकीदत में इजाफा फरमा, परवरदिगारा औलिया के खदमों से हमें जो निस्बत है परवरदिगारा उस निस्बत को कायम रख, यही निस्बत है जिसकी वजह से दोनों जहां में हमारी कामयाबी है, परवरदिगारा ये निस्बत न छीनना, हमारा हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा, 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 परवरदिगारा दोनों जहां में अपने साये रहमत में रखना, परवरदिगारा मुख्तसर ये आदत में रहने भी तेरे लिए और मरे भी तेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நமக்கு அருள்வதற்காக அந்த அல்லாஹ்வுக்கு எல்லாம் கூறும். மேலும் இந்த புனிதமான இரவை மகான்களாகிய இங்கே வீசிக்கக்கூடிய கண்ணீர் பொருந்திய ஞானவான்கள் ஞான சூரியன்கள் அவர்களுடைய சகவாசத்தில் அவருடைய சமூகத்திலே நாம் எல்லாம் இந்த இரவை கலைக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தந்திருக்காங்க. அதற்காக நாம் அல்லாஹ்வுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். பொதுவாக பெரியோர்கள் என்று சொன்னால் நாம் திறமைகளில் படித்திருக்கிறோம், சரித்திரங்கள் படித்திருக்கிறோம், உலமாக்கள் மற்றும் மார்க்க அறிஞர்கள் மற்றும் ஆதிகள் சொல்லக்கூடிய அவுளியாக்கள் வாயிலாக நாம் கேட்டிருக்கிறோம். ஆனால் இன்று அந்த பெரியோர்கள் தான் யார் அப்படி என்பதை இப்போது நாம் சற்று முன்பாக நன்றாக தெரிந்து கொண்டோம். பெரியோர்கள் நாம் பெரியவர்கள் தன்னை தாழ்த்திக் கொண்டே போகிறார்கள். ஒருவருக்கு மத்தியில் ஒருவர் கொடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய மரியாதைகள், அவர்களுக்குள்ள பரிசுத்தமான இஸ்லாத்தான கண்ணியங்களுடைய பணிமாற்றங்கள் சற்று முன்னாடி நாம் பார்க்கும்போது நாம் இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் முன்னோர்கள் மகான்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக, ஒரு உதாரணமாக, ஒரு சான்றாக இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மகான்களுடைய அந்த நடவடிக்கைகளை நாம் பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். சகோதர பெரியார்களே, இன்று பேசக்கூடிய இந்த மஜ்லிஸிலே நமது சர்கார் அவர்கள் அடுத்திருக்கக்கூடிய கண்ணுக்குரிய கரீம் ஷாத்துல்லா சர்காருடைய அவருடைய புதல்வர் அல்லாமா அலிதுல்லா
அசாம் சர்க்கார் அவர்களுடைய உண்டான உபதேசங்களை கண்டு நாம் பார்க்கும்போது இது எப்படியாப்பட்ட பேச்சு, இது எங்கேயாவது வருகிறது என்று பார்க்கும்போது நமக்கு அது புரியாத ஒரு புரியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கற்பனை செய்தோ அல்லது எழுதியோ அல்லது பார்ப்போ படித்தா கூட அப்படி வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. அந்த மாதிரி அந்த பேச்சுடைய அந்த பயிர் அந்த அருள் பொங்கி வருவதை பார்க்கும்போது அவர்களை பார்த்து நினைக்கும் போது என்ன ஒன்று புரிகிறது, இவர்களுக்கு பின்னாலே இவருடைய பாட்டிலே இவருடைய அந்தாங்கத்திலே என்ன மாதிரியான ஒரு அருள் மறைந்து இருக்கிறது என்பதை அவர்களுடைய பேச்சின் வாயிலாக அவர்களுடைய அந்த உண்டான உபதேசத்தின் வாயிலாக நமக்கு நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. வரும்போதோ வந்த பிறகோ பேசும்போதோ பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலோ அவர்கள் சற்றும் கவனத்தை வேறு பக்கம் திருப்பாமல் அவர் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டே வருகிறார்கள். தண்ணீர் தொடராக அருள் வர்ணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த பைதான் அவர்களை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. நம்முடைய உள்ளங்களில் இருந்த இருள்கள், நமது உள்ளங்களில் இருந்த அல்லாத வஸ்துக்களுடைய அச்சங்கள், அல்லாத வஸ்துக்கள் மீது உள்ள ஒரு ஆதரவுகள், இவையெல்லாம் நமக்கு நீங்கி போய்விட்டது. குறிப்பான அவர்கள் உமத்தில் மட்டுமில்லாமல் தன்னுடைய வலிய முஷ்கில் மகானுடைய திருக்கரங்களை பற்றி பிடிக்கக்கூடிய வாக்கியத்தும் அவங்க அறிந்துகிறார். எத்தனையோ காட்சிகளை பார்த்திருப்போம், எத்தனையோ பேச்சுகளை கேட்டிருப்போம், எத்தனையோ பேரோட நாம் பேசியிருப்போம், எத்தனையோ பேரோட நம்முடைய வாழ்க்கையில இதுநாள் வரை இருந்து நாம பழகி காலத்தை கழித்திருப்போம். எல்லாரும் கூட அல்லாஹ்வுத்தால பராசனை சொல்லக்கூடிய இந்த விருதருடைய இந்த நாளையில அப்படி வீணான பேச்சை ஒன்று, அல்லாஹ்வுக்கு புறமான காரியங்களை ஒன்று, மற்றவருடைய சமூகத்தை ஒன்று, எதை பார்த்தால், எதை கேட்டால், எதை பற்றி பேசினார், யாரும் இருந்தால் அல்லாஹ்வுத்தாலா நாளாக ஆகுவானோ அப்படியாப்பட்ட அந்த காரியங்களை விட்டோம். அல்லாஹ்வுத்தாலா அவருடைய பெரும் அருளை கொண்டு விடுதலை செய்து யார் கூட இருந்தால், யார் பேசி கேட்டால், யாருடைய பார்வையை நாம் பெற்றால், யாருடைய சமூகத்தை கேட்டால் நாமும் அந்த மகானுடைய சமூகத்துக்கு நல்ல நேரம் ஆகுவோம். அவருடைய சமூகத்திலும் அல்லா சேர்த்திருக்காங்க. அந்த அல்லாஹ்வுக்கு நாம் வெற்றி செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நாம தேர்ந்தெடுத்துள்ள நாம் சொல்வதற்காக இந்த ஆண் நிறைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் எத்தனோ முஸ்லிம்கள் மூமின்கள் இருக்க குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அல்லாஹ்வுத்தாலா நம்மை தேர்ந்தெடுக்கிறார். காரணம் பொதுவாகவே நாம் இந்த பட்டியலில் இந்த சரீரத்திலே நாம் வந்தோமா, அல்லாஹ் நம்மளை வரவழைத்துக் கொண்டானா என்று கவனம் செய்து பார்க்கும்போது நிச்சயமாக நாம் வரவில்லை, அல்லாஹ்வா நம்மளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார். மகானவர்களுடைய இந்த சென்னை மாநகருக்கு நூற்றுக்கணக்கான முறை அவர்களுடைய இதெல்லாம் வந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் கூட இப்போ பார்ப்போமையானால் திருவள்ளிக்கேணியிலும் சரி மற்றும் கிருஷ்ணாபுரியிலும் சரி மற்றும் அண்ணாவிலும் சரி எல்லோரும் பார்க்கும்போது ஒரு சில பேர் தான் நாம் அவர்களுடைய பாதாள விந்தங்களை இங்கே நாம் வீட்டிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இது அல்லாஹ் நமக்கு செய்த வேறுபுதான். நாம் நம்முடைய அறிவு கொண்டோ நம்முடைய சாமர்த்தியங்களை கொண்டோ நாம் படித்த கருணைகளை கொண்டோ இவர்கள் மகான் தான், இவர்கள் வலிய புருஷர்கள் தான், இவர்கள் காமிலான மகான் தான் என்பதாக நாம் அறிந்து பிறகு கை கொடுத்ததாக நம்ம யாரும் தாவா செய்யவே முடியாது. ஆனால் பகரமாக அல்லாஹு தஆலா அவர்கள் வலிய முர்ஷித் என்பதாக இப்போ நாம் சொல்லுகிறோம். அந்த வலி என்றால் என்ன, முர்ஷித் என்றால் என்ன, காமில் என்றால் என்ன, வலிய காமில் என்றால் என்ன, ஆரி பில்லா என்றால் அந்த வார்த்தைக்கு உண்டான பொருளே தெரியாத காலத்தில் நம்ம அல்லாஹ் தஆலா கூட கேட்டு வச்சிருக்கோம். இப்போ அந்த வார்த்தைகளை நாம் கேட்கிறோம், இப்போ அந்த செய்திகளை நம்ம பார்க்கிறோம். தாயின் தகப்பன டெலிபோன்ல தூரமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தா பக்கத்துல அந்த டெலிபோன் என்னான்னு தெரியாத குழந்தை, அவங்கள பெற்ற குழந்தைய யார்கிட்ட பேசுறீங்க அம்மான்னு கேட்கும் போது வாப்பாட்ட பேசுறேன்னு சொன்னா அந்த பிள்ளையே பரிகாசமா சிரிச்சுது. பாப்பா பார்த்து 14 ஆச்சு, ஏதோ ஒரு சாமான வச்சு பேசுறேன்னு சொல்றாங்களே என்று அந்த பிள்ளை நம்புற ஒரு காலம் வந்து வயது வந்து பருவம் வந்து நிகா செய்து திரும்ப தான் புருஷன் கூட பேசும்போது இப்படித்தானே உமா பேசுனாங்க வாப்பா கூட என்று அது பேசும்போது அந்த நினைவுலாம் கொண்டு வரத போல இந்த மகான்கள் சதா அல்லாவை பற்றி அதாவது சூழலை பற்றி இந்த மாதிரி விளக்கங்களை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும்போது தான் நம்முடைய உள்ளங்களிலே சிறார்களாக இருந்த நமக்கு அது புரியாத இருந்து கொண்டிருந்தது. இது அல்லாஹ்வுத்தாலா சிறப்பாக ஆட்சி தந்திருக்கிறார். ஒரு வீடு இருக்கிறார்கள், நிச்சயமாக நாம் நின்றது, நாம் பேசியது, நாம் திரும்பினது, என்னென்ன செய்யணும் சொல்றோம் அவ்வளவும் அந்த வீடு கேட்டுல வந்துடும். பிறகு போட்டு பார்த்தா நிச்சயமாக நாம் என்னென்னவா இருந்தோம் அது அப்படி தெரியக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி நாம் பிறந்து வயதுக்கு வந்து எப்போ மார்க்க அடிப்படையில தொழுகை, நோன்பு, ஜகாத், ஹஜ் போன்ற கடமைகள் எப்போ நமக்கு கடமையாக்கப்பட்டதோ அப்பதான் நாம் எங்கெங்க இருந்தோம், எந்தெந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தோம், யார் யார் கூட பேசிக் கொண்டிருந்தோம், அல்லாஹ் தஆலா நெருப்பு கண்ணோட அதிருப்தியான பார்வைகளை பார்த்து கொண்டு நம்ம வைத்துக் கொண்டேதான் இருந்திருந்தார். அந்த நேரத்தில் நம்ம அல்லாஹ் தஆலா அவருக்கு வளர்ச்சிருந்த அந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்குமா? இந்த மகான்களை வைத்து நாம் சௌபா செய்யணுமா, நாம் பாவம் கேட்டோமா? கேட்காத நிலையில அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு அல்லாஹ் பல சேர்த்திருக்கிறார்.
இப்படி சகவாசங்களை நமது நல்லா உண்டு பண்ணி தந்திருக்கிறார். பெரியவர்களே, மகானவர்களை பற்றி பேசும்போது யார் யாருக்கு இந்த வாக்கியம் கிடைக்குது? முந்தையா பேசிய மதிப்புக்குரிய அதற்கு சர்க்கார் சுகுலாவுடைய மௌலவி ஆரம்பம் பேசினார்களே வாக்குறுதியாக அவர்கள் சொன்னார்கள், குர்தா ஷரீஃபை நான் எழுதினேன் அப்படி என்று சொல்லி அந்த குர்தா ஷரீஃபை இயற்றிய முஸ்லிமா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி எவ்வளவு அவர்கள் மேல் பிரியம் வைத்திருந்தால் எப்படி தன்னை காட்ட முடியும்? எப்படி அந்த மௌலி அதற்கு வாக்களித்து அவர்கள் இந்த மாதிரி எழுதியதற்காக தன்னை கொண்டு வந்து காட்ட முடியும்? முடியாத காரணமாக இருந்ததுனால்தான் 63 வருஷத்துக்கு பிறகு தேவையக்கூடிய 91வது வருஷத்துல அதே முஸ்லிமான் தான் மகாராவர்களை ஆட்சியை கொடுத்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் அங்க போங்க, என்னை பற்றி படித்ததன் காரணமாக நீங்க அங்க போங்க. முஸ்லிமாக பற்றி அவர்கள் எழுதிய அதன் காரணமாக அவங்க எழுதும் போது இப்படி ஒரு மகான் கிடைப்பார் என்று தெரியாவிட்டாலும் கூட எழுதப்பட்ட அந்த மகானுடைய அந்தரங்கமான பயிர் அந்த அந்தரங்கமான பார்வையின் காரணமாக இந்த சமூகத்தில் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அடுத்திருக்கிறார்கள். நாகூஷருக்கு வந்த நோக்கம் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இருந்து பயணம் சொல்லிக் கொண்டு புறப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் பாதுஷா நாயகத்துடைய பாலாறு வந்தங்களில் தன்னுடைய முன்னாள் ஆசிரியாக தான் கொண்டிருக்கிறார்கள். சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை அவர்கள் பயணம் ஆவது தடைபடுகிறது. திடீரென்று வியாதம் நூலை பயிர்த்தி அதற்கு அவர்கள் வீட்டில் தங்கியிருந்தார்கள். அவர்கள் கொண்டு வந்து நம் சர்க்காருடைய சமூகத்தில் சேர்க்கிறார்கள். அன்று 3வது நாள் அவர்கள் பயத்து சொல்கிறார்கள். இதனால் அவர்கள் பிரியப்படுகிறார்கள். தன் பிரியத்தை எப்படி பயன்படுத்தி காட்ட முடியும்? தன் நேசத்தை எப்படி அவர்களை காட்ட முடியும்? தன்னுடைய சமூகத்தில் எப்படி அவர்கள் வைக்க முடியும்? கோவலை என்னுடைய நேசம் இருக்கிறாங்க, அவர்களே தான் திருப்பி அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறான். அவர் காரணமாக வந்துட்டார். டிப்ஸ் முதலாளிகள் இந்த டிப்ஸ் என்ற பெயர் வந்ததுக்கு காரணம் செய்கின்றா பாதுஷாவுடைய காத்துல தன்னை அறியாத ஒரு முகமத் என்பதாக சொன்னார்கள். அப்ப அந்த பாதுஷா நாயகத்தின் மீது வைத்த முகமத் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு அதனுடைய எதிரொலிதான் இன்று இந்த மகானுடைய சமூகத்தில் அவர்கள் தான் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள். எனவே யாரெல்லாம் நாம் தெரியாமலோ நமக்கு புரியாமலோ அவதியாக நேசித்திருந்தாலும் கூட அந்த நேசத்தை அந்த மகான்கள் அதையும் தெரிந்து கொண்டு நம்மளை இப்போது உண்மையாக நடமாடக்கூடிய மகான்கள் சமூகத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள். நம்மளை பலவிதமான காரியங்களை விட்டு தூரமாக்கி இன்று அல்லா தன்னுடைய நெருக்கத்தில் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். அல்லாவுக்கு நெருக்கம் அவதியாக்களுடைய சமூகத்தில் இருப்பதுதான் அவருடைய பார்வை நம் மீது படுவதும் அவர்கள் நம்ம கூட பேசுவதும் அவர்கள் நம்ம கூட சிரித்து பேசுவதும் பார்க்கும்போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறது. அதை பார்க்கும்போது தான் இப்படியெல்லாம் அல்லாஹ் நம்முடன் பழகி பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரே அப்படி என்று பார்க்கும்போது இந்த உலகத்திலேயே நமக்கு அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறாரே. இது நாம் செய்த பாக்கியமா? இல்லை, அல்லாஹ் தாலா அவருடைய பெருங்கருவின் காரணமாக நம்மை அல்லாஹ் தாலா அவருடைய ஆஸ்தாண்டவர் குலாம்களாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறார். சகோதரர்களே, எப்படியாவது அந்தஸ்து எப்படியாவது சிறப்பு அல்லாஹ் தந்திருக்கிறார். பாதுஷா நாயகத்தின் சமூகத்துல நாகூர்ல 1000 கூட்டாமல் சோர் போன ஒரு போன் பேசுறார் சிங்கப்பூர்ல இருந்து. அதுக்காக அது சர்வீஸை கேட்கிறேன், எங்க போய் நம்ம சேரணுங்கிற எதுமான தர்பாருக்கு நாகூர் ஷெரீஃப்ல கட்டாயம் 1000 10,000 பேர் இருக்கிறாங்க. அப்போ 10,000 பேர் இருந்தாலும் விளக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய தர்பாரை அவங்க மறைந்த பிறகு கூட அதை கபலை பண்ணக்கூடாது என்று சொன்னார். அந்த இடத்துல அந்த சோறு போடக்கூடியவர்கள் அந்த முசாஃபிர்களை இன்றும் கூட அரவணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மகான் என்று சொன்னார். அதே மாதிரி நாம் முசாஃபிர்களாக வழிபோக்களாக நமக்கு வழி தெரியாமல் எங்க போவது என்று புரியாமல் நடந்து கொண்டிருந்த நம்மையும் இந்த மகான்கள் கட்டி அனைத்து முன்னால் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் நாமாக இல்லை, நாம் ஒரு யாரையை கட்டி போட்டு அதை கட்டுப்பாட்டு வைப்பது போல நாம் மதம் கொண்டு தெரியக்கூடிய நம்மை இந்த மகான்கள் அசைத சக்தியை செலுத்தி நம்மளை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள். இன்று நாம் இங்கு வந்தது நாம போறது நம்ம மகான்களுடைய கவர்தல் போட்டு நாம் இங்க வந்திருக்கிறோம். நாம இங்கே இருக்கிற அவருடைய கவர்தல் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு சின்ன தருமல், ஒரு சின்ன தும்பல், ஒரு சின்ன தலைவலி, ஒரு சின்ன காய்ச்சல், ஒரு சின்ன ஒன்று போரால் சபையை விட்டு நம்ம தானா வெளியே போயிடணும். அதை எல்லாம் விட்டு அல்லாஹ் வைத்துட்டான்னு சொன்னா நம்ம இருக்கணும்னு அல்லாஹ் நம்மளே வச்சிருக்கான். எனவே நம்மளுடைய நாமளா இருக்கிற நம்ம அல்லாஹ் வச்சிருக்கான். அவனுக்கு தேவையில்லை. அல்லாஹ் தனியா இருக்கிறான், அல்லாஹ் சமதா இருக்கிறான், நம்ம தாயா இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வினாடியும் தேவை உள்ளாகும். அவசரப்பா நாம் தாயாக அல்லாஹ் தாயா உங்கள் நீதியோட பெரியத்தின் காரணமாக எந்த மர்த்தமா வேணுமோ எடுத்துக்கொள்ள என்று சொல்லும் போது அப்படி சத்தம் கேட்டு தாயுடைய வாசல்ல புரிந்து கொண்டார் மகான். சதா உன்னுடன் பேசி நான் யாத்தியாரோட வாழ ஆசைப்படுகிறேன் மகான் சொன்னார்கள். இன்று நமக்கு அந்த போதனையை செய்து அல்லாவை கொண்டே நீங்கள் பாருங்கள், அல்லாவை கொண்டு பாருங்கள், அல்லாவை கொண்டு கேளுங்கள், அல்லாவை கொண்டு பேசுங்கள், அல்லாவை கொண்டு நில்லுங்கள், நடுங்கள், படுங்கள், எல்லாமே அல்லாவை கொண்டு செய்யுங்கள் என்று நமக்கு அல்லாவை சேர்த்து இணைத்து நம்மை அவர்கள் ஆட்சி விட்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும்போது இந்த சமாதானில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இப்படி நம்மளை தர்பியத் இப்படி நம்மளை பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாவேலையாக பெரும் மகான் அவர்களை அல்லாஹ் நமக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நாம் இந்த இரவு துவா செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நமக்கு நாம் துவா கேட்பதை விட இந்த மகான்கள் நாம் துவா செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். காரணம் என்ன என்று சொன்னால் சகோதரர்களே, இப்போது பேசினார்களே அவர்கள் தந்தை கூட
நம்ம ஊர் வாட்சி ஒருவர் சீக்கா போய் தகரமா போய் கடுமையான உள்ள வியாதிட்டு இருக்கும் போது கடைசியா துவா கேட்க ஆரம்பித்தார்கள். யாருதான் அப்படின்னு அவரை மௌத்தாக்களோடு நீ விரும்பிட்டேன்னு சொன்னா அவரை நீ வச்சு என்னை மௌத்தாக்குன்னு கேட்டான். அந்த மகான்கள் ஏன் அப்படி கேட்கிறாங்க? அவர்களுக்கு எவ்வளவு முடியுது தெரியும். சற்று முந்தி சொன்ன மகான் அதுதான் புத்தகத்துக்கு அவங்க மாதிரி நாம அவங்க நேசிக்க அவங்களே அவங்க மேல அதிகமா நேசிக்கிறான். நாம அவங்க நேசிக்கிறதாக சொல்லவே முடியாது. அவங்க நேசத்தின் காரணமாக நம்ம வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி அவங்க ஒவ்வொரு வினாடியும் அவங்களுடைய கவனம் அவங்களுடைய சிந்தனை நம்ம பக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம பக்கம் அவங்களோட கவனம் வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. நாம் இந்த திட்டம் செய்கிறோம் அவங்களோட கவச்சம் கொண்டு நம்ம முகத்துல தாடி இருக்கு அவங்களோட கவச்சம் கொண்டு நாம சும்மா போட்டுப்போம் அவங்களோட கவச்சம் கொண்டு கவச்சம் தொப்பி இருக்கு. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் தொப்பி போடாம உலாத்துறாங்க. தேவைதானான்றான். நல்லா தெரியுது இப்படி மகான் கவச்சம் இல்லாம தொப்பி கூட போடாத சீக்கிரம் ஆக்கிட்டாங்க. அப்ப நம்ம சுகானெல்லாம் சொன்னா நம்ம தவறு இல்லாம சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கு இந்த உயர்ந்த இந்த நம்மளுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த இல்முடைய ஒரு சில துளிகளை மட்டும் வந்து சேரணும்னு சொன்னார். இந்த மகான்களுடைய கடைக்கல் பார்வை என்று சொன்னார். அது நிச்சயமாக தப்பான தவறாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லி அப்போது நாம் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்கிறோம். அந்த அல்லாஹ்வை நாம் திக்ர் செய்யும் போது நம்முடைய கோரிக்கை அல்லாஹ்வுடைய சமூகத்தை வைப்போம். சர்க்கார் சிவராஜ் நீண்ட ஆயிரக்கும் சலாமத்துக்காக நானும் பிரதமும் நம்முடைய பேர் உறவு புறாவும் அந்த அப்பா பயிர் கொண்டு வருது. துபாயிலே சவுதி அரேபியாவிலே உறவு புறாவும் சர்க்கார் சுகுலாவிலே அந்த வயது தாரியாக்கி அம்மா கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் தனக்காக வாழவில்லை, நமக்காக அல்லாவுக்காக அல்லாவுடைய சுல்தாக வாழ்ந்து கொடுக்கிறார்கள். ஏழை தன்னிடம் சுமக்குறையில் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை கூட கொடுக்காமல் இந்த இரவு இங்க வரல என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நான் இருக்க மாட்டேன், நீங்க இருக்க மாட்டீங்க. நாம இஷ்டப்படி இந்த இரவு அல்லாஹ் மாதமா கழிச்சிருப்போம். அவங்களுடைய பெரும் திருவின் காரணமாக நாம் இங்க வந்திருக்கிறோம். எனவே நம்மை இந்த வினாடி வரைக்கும் இந்த நொடி பொழுது வரைக்கும் நம் நப்சு ஷைத்தானுக்கு வழிபடாமல் அல்லாஹ் ரசூலுக்கு வழிபடக்கூடியவராக இந்த வினாடிகளுக்கு அந்த மகன் ஆக்கி வச்சிருக்கிறார். நாம நிச்சயமாக நப்சு ஷைத்தானை விட்டு தப்பவே முடியாது. பெருப்பம் மகான்கள் பயந்து நடக்கும் போது நாம் போன்ற சாதாரண பாடல்கள் என்ன செய்ய முடியும்? எனவே சுத்த காலம் எஞ்சிய காலம் கடைசி காலம் வரைக்கும் அந்த மகானுடைய காலடியிலே அவங்களுடைய கபர்களிலே நாம் வாழ்வோமையான நிச்சயமாக அவருடைய அருள் பார்வை அவங்களுடைய கனிவான பார்வை அவங்களுடைய அன்பான பார்வை நம்மீது பட்டால் போதும். அதை கொண்டுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இருப்பதாக நாம் வருகிறோம். அவங்களுடைய சலாமத்தில் அல்ல நம்ம சலாமத்தை வச்சிருக்கோம். அவங்க ஆபியத்துல அல்ல நம்ம ஆபியத்தை வச்சிருக்கான். அவங்க சந்தோஷத்தை நம்ம சந்தோஷத்தை அல்ல வச்சிருக்கான். எனவே அல்லாஹ் தஆலா நம்ம சர்க்கார் சொல்றார் நீண்ட ஆயுள் சலாமத்தை அருள் கொண்டு அவங்களுடைய உண்மையான குலாம்களாக கொள்வாராக வாழ்ந்தாவான என்று சொல்லுங்கள். அல்லாஹ்வுடைய கோபம் தணிந்து விடும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள். அப்போ ஒரு சர்வ நாயினாக என்று நாம் சொன்ன மாத்திரத்திலே அல்லாஹ்வுடைய கோபம் தணிந்து விடுகிறது, அல்லாஹ்வுடைய அதிருப்தி போய்விடுகிறது, அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தம் நமக்கு ஏற்பட்டு என்று சொன்னார். அந்த மாதிரி திருக்கலிமா நாயினாக இல்லல்லா என்று சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அல்லாஹ் தந்திருக்கிறார். நாம் நாயினாக இல்லா சொல்லும் போது அல்லாஹ் தவிர நம்முடைய கேள்விகளை யாரும் பூர்த்தி செய்ய முடியாது. நாம் சொல்லும் போது நம்ம கூட இருந்த அல்லாதான் நாயினாக என்று சொல்ல வைக்கிறார் என்ற அந்த உணர்வோடு என்ற அந்த சிந்தனையிலே நாம் சொல்லவில்லை, நம்மை அல்லாஹ் சொல்ல வைக்கிறார். நாயினாக இல்லா என்று அல்லாஹ் சொல்ல வைக்கிறார் தவிர்த்து நாம் சொல்லவில்லை என்பதாக உணர்ந்து நாம் சொல்லும் போது நம்மை நகர்த்தி நம்மை விளக்கி நம்ம கூட இருந்த ஒரு ஆளுநர் நமக்காக நாயினாக இல்லா என்று சொல்றது அல்லாஹ் தவிர ஆளுநர். எனவே நம்முடைய சகல கோரிக்கைகளை நம்முடைய தேவைகளை முன்னால் வச்சு கேட்கும் போது பிரதானமான தேவையாக நாம் கேட்கிறோம். அல்லாஹ்வை தவிர்த்து எந்த ஒரு வஸ்து நாம் இலாவாக்கி வாழாமல் இருப்பதற்கு அல்லாஹ்வுடைய சமூகத்திலே திருக்கலிமாவுடைய அந்த தத்துவாசின் அடிப்படையிலே நாம் திட்டம் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். திருக்கலிமா லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று ஒரு தடவை சொன்னால் 100 வருஷமா இருக்கக்கூடிய கூப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் மன்னித்தின் பலாத்துடைய கோட்டை அல்லாஹ் சேர்த்துக் கொடுக்கிறார். எல்லா பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய பரிகாரமாக லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு ஒரு தேவையா, அதுக்கு விழாவுக்கு திருமணமா எந்த ஷர்த்துமில்லை என்ற நிலையிலும் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் சொல்லுகிறார். காரணம் எந்த நிலையில நமக்கு அல்லாவுடைய அதிர்ச்சி இருக்கு நமக்கு தெரியல. அதுக்கு சில நேரம் பிடிக்கவையானால் சில காலங்கள் பிடிக்கும். அதுக்காக அல்லாவுடைய கோபம் நம்மளை முன்னோக்கிட கூடாது என்பதற்காக எந்த நிலையில் ஆயினா சொல்லுங்க. எப்படி என்ன சொன்னால் அல்லா யாரா இருந்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே அப்படியாப்படி திருக்கலிமாவே எந்த கலிமாவும் அல்லாவுக்காரா உலகத்தில் வந்து நபிமார்கள் அனுப்பி வைத்தாரோ, எந்த கலிமாவுக்காக இந்த நபிமார்களையும் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் அல்லாஹ் போட்டு வைத்தாரோ அந்த திருக்கலிமாவை நாம் திட்டம் செய்யக்கூடிய நேரத்திலே மதனோட அனுமத்தோட மரியாதையோட சிறப்போடு அந்த கலிமாவை நாம் சொல்லும் போது அந்த வரக்காலங்களை அல்லாஹ் அனுபவிவார். மேலும் அந்த திருக்கலிமாவுடைய